जय नमो नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो गच्छायं नमो लोहि सवसावणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ते जेथी तयारहंतादिमान विमंगल करू છું महाग्रंथ करण शुभ काज जेथी મળે समाज सर्व पामे निज पदराज। आचार्य कल पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 28 पानु घाती अघाती कर्म अने तेना कार्य। सवारे बात थी थी छेल्ले आपणे कि अत्यार सुधी तो आ जीव ने अनादि काल थी कर्म नो संबंध से एवी मोघम बात करी फोड़ पाड़्या वगर बीजी लांबो कहीए तो कर्मों नो संबंध अनादि काल थी से। हवे ए सिद्ध कर्यु कि आत्मा पहला शुद्ध हतो अने पछी कर्म बंधाया ए बात खोटी से। केम के आत्मा पहला होय अने पछी कर्म बंधाए तो पहला शुद्ध थयो अने पछी अशुद्ध थयो प्रसंग आवीने उभो रहेशे। तो ए प्रकारे नथी अनादि काळथी जीवने कर्मनो संबंध छे। हवे प्रश्न आगळ ए आवे छे के तो कर्मनो संबंध अनादि काळथी छे तो ए कर्म केटला प्रकारना छे। तो अहींया वात करी के घाती कर्म अने अघाती कर्म। खाली कर्म शब्द कह्यो ए अभेदनी वात करी पछी एमां भेद पाड्यो। खाली कर्म ए अभेद थई गयुं पछी एमां भेद पाड्यो के बे प्रकारना घाती कर्म अने अघाती कर्म। पछी एनाथी आगळ वधीशुं ने जो कहे छे हवे ते कर्म ज्ञानावरण आदि भेदो वडे 8 प्रकारना छे। तो भेद पड्या घाती कर्म अघाती कर्म पछी घाती कर्म नो पाछो एक नवो फांटो पड़शे प्रभेद के 4 घाती कर्म छे ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अने अंतराय। अने अघाती कर्म में आयु नाम गोत्र अने वेदनीय थई गयुं। आटલું कर्म घाती अघाती घाती ना 4 भेद अघाती ना 4 भेद जे घाती ना जे 4 भेद कह्या ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय एमां पाछो ज्ञानावरण नो आगळ फांटो पड़शे एक मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण मनःप्रिय ज्ञानावरण ने केवल ज्ञानावरण। समझाय छे? एक आपणने एक जस्ट आइडिया आवी जाय। ज्ञानावरणना भेद पाछा पड़शे एवी रीते दर्शनावरणना मोहनीयना अंतरायना दानांतराय लाभांतराय भोगंतराय उपभोगंतराय वीर्यांतराय आयुना मनुष्यायु त्रियंचायु देवायु नरकायु नाम कर्मना 93 भेद गोत्र कर्मना उच्च गोत्र नीच गोत्र वेदनीय भेद पड़शे साता वेदनीय असाता वेदनीय ए प्रभेद में जशे। एनी पण वात आनी अंदर थोड़ी करेली छे। खाली तमारे जोवो तो जो खाली ज्ञानावरण में तमने बताऊं कर्म घाती कर्म नो पहलू ज्ञानावरण छे। आम छे ने थयुं ने घाती ने अघाती घाती कर्म ना केटला नाम 4 पहलू शुं ज्ञान। तो एनु खाली तमने बताऊं एक जो पानु 36 મળ્યું 36
એમાં જો જ્ઞાનની તરફથી વાત કરી, મતિ જ્ઞાન છે ને, મતિ, શ્રુત, અવધિ, ત્રણ થઈ ગયા, મતિ, શ્રુત, અવધિ. પછી પાછળ આવો 38 પેજ ઉપર, મતિ, શ્રુત, અવધિ. પછી પાછળ છે ને અવધિ જ્ઞાન, મનન પ્રિય જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન. એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે બીજા અધિકારની વિષય વસ્તુ એકદમ સ્પષ્ટ થઈ જાય. કર્મ આવી ગયા, એના ભેદ આવ્યા, ઘાતી અઘાતી આવી ગયું, ઘાતીના પણ 4 ભેદ આવ્યા, જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મૌનિયંતરાય. જ્ઞાનાવરણના પણ 5 પ્રકાર, મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનપ્રિય, કેવલ કોને કહેવાય. એ પ્રમાણે દર્શનમાં ચક્ષુ ને અચક્ષુ, બરાબર. પછી એ પ્રમાણે આગળ જતા બીજા બધાની પણ એમને ચર્ચા કરેલી છે. એ આ બીજા અધિકારની વિષય વસ્તુ છે. હવે જુઓ શું થાય છે. અહીંયા કહે છે જો, હવે તે કર્મ, આવી જાઓ 28 પેજ ઉપર. હવે તે કર્મ જ્ઞાનાવરણાદિ ભેદો વડે 8 પ્રકારના છે. ત્યાં 4 ઘાતી કર્મોના નિમિત્તથી તો જીવના સ્વભાવનો ઘાત થાય છે. હવે જો નામ છે ને એનું ઘાતી કર્મ, અને બીજું સામે શું નામ છે? અઘાતી કર્મ. તો ઘાતી કર્મની શું વ્યાખ્યા આપણે બોલીએ છીએ? ઘાતી કર્મ કોને કહેવાય? જે આત્માના ગુણોને ઘાતવામાં નિમિત્ત હોય તેને ઘાતી કર્મ કહેવાય. આ ઘાતી કર્મની વ્યાખ્યામાં આપણે ભણીએ છીએ. જે આત્માના ગુણોને ઘાતવામાં નિમિત્ત હોય તેને ઘાતી કર્મ કહેવાય. વાત એ છે કે આત્મામાં જે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર વગેરે ગુણ જે છે એ ગુણ તો ત્રિકાળ રહે છે. ગુણ તો ત્રિકાળ રહે છે. જ્ઞાન ગુણ અનાદિથી છે ને કાયમ રહેશે કે નહીં રહે અનંતકાળ સુધી. તો એ જ્ઞાનાવરણ જે કર્મ છે એ ગુણોનો ઘાત કરે એમ જે કહ્યું, તો એનો આશય સમજવો જોઈએ. ગુણોનો ઘાત કહ્યું તો આત્મામાં જે જ્ઞાન નામનો ગુણ છે એનો ઘાત કરી નાખે, દર્શન નામનો ગુણ છે એનો ઘાત કરી નાખે, તો પછી આત્માનું અસ્તિત્વ શું થઈ જશે? નાશ થઈ જશે. તો પછી ગુણોનો ઘાત કરે છે એટલે શું? તો ગુણની જગ્યાએ શું લેવું ત્યાં? હવે જો તમે કહેશો પર્યાય લેવી, તો સમજજો, જો પર્યાય લઈશું તો પર્યાયનો ઘાત એમ માનીએ તો દ્રવ્ય કોઈ દિવસે પર્યાય વગરનું હોય એવું તો બની શકે નહીં. એટલે ના ગુણનો ઘાત કરે છે ના પર્યાયનો ઘાત કરે છે, કેમ કે પર્યાય વગરનું તો દ્રવ્ય હોય નહીં. એટલે ઘાતી કર્મ આત્માના ન ગુણનો ઘાત કરે છે ના પર્યાયનો ઘાત કરે છે. તો પછી જે પરિભાષામાં વ્યાખ્યામાં એમ જે બોલીએ છે કે જે આત્માના ગુણોને ઘાતવામાં નિમિત્ત હોય એને ઘાતી કર્મ કહેવાય. એનો અર્થ શું? તો એનો અર્થ એ છે કે પર્યાયની અંદર સમજો, પર્યાયમાં જે રાગ દ્વેષ વગેરે કશાયો છે એ દોષ છે કે ગુણ છે? દોષ છે. અને એનો અભાવ થાય તો એ શું પ્રગટ્યું? ગુણ પ્રગટ્યા. સમજ પડે છે? શું પ્રગટ્યા? ગુણ પ્રગટ્યા. ગુણના 2 રીતે અર્થ થાય છે. એક તો આત્મામાં દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર વગેરે ગુણ છે ને, ત્રિકાળ, એ ગુણ છે કે જેની પર્યાય હોય, પરિણમન થાય. અને એક આત્મામાં દોષનો અભાવ થતા જે પર્યાયમાં જે પ્રગટ થયું એને ગુણ કહેવાય. સિદ્ધ ભગવાનના 8 ગુણ કહીએ છીએ આપણે. તો 8 ગુણ એટલે શું થયું? એ ગુણ નથી, પર્યાય છે. મને પર્યાયની અંદરથી દોષ ટળ્યો તો ગુણ પ્રગટ્યા. વધારે સરળ કરીને કહું તો સમ્યક દર્શન એ દ્રવ્ય છે, ગુણ છે કે પર્યાય છે?
पर्याय है, समझे ने? तो मिथ्या दर्शन એ દોષ છે અને સમ્યક દર્શન પ્રગટ્યું ને તો ગુણ પ્રગટ્યો. ખ્યાલ આવે છે કે નથી આવતો? હું જે સમજાવવા માંગુ છું, દોષનો અભાવ થયો ને ગુણ પ્રગટ્યો. તો અહીંયા ગુણનો અર્થ પેલો ત્રિકાલી વાળો ગુણ નહીં સમજવો કે આ માણસમાં આટલા દોષ છે, હવે એ દોષ નીકળી ગયા તો ગુણ પ્રગટ્યા. તો દોષના અભાવને પણ શું કહે છે? ગુણ. આપણે જયારે ત્રીજી ઢાળ ચલાવી વખતે વાત આવી હતી કે સમ્યક દ્રષ્ટિના 8 ગુણ, 8 દોષ ને 8 અંગ કહો, ગુણ કહો. ખ્યાલ આવે? તો હવે મારે તો તમને અહીંયા એ સમજાવવું છે કે ઘાતી કર્મ જે છે એ આત્માના ગુણને જે ઘાતવાની વાત છે ને, ગુણને, એટલે શું કે પર્યાયમાં જે દોષ જે છે, દોષ છે ને પર્યાયની અંદર, એનો અભાવ થતો નથી અહીંયા. તો એ વખતે આ બાજુ ઘાતી કર્મનો શું છે? ઉદય છે. એ ઘાતી કર્મનો ઉદય આ બાજુ હોય તો અહીંયા આત્મામાં સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર વગેરે ગુણો જોવામાં આવશે નહીં વ્યક્ત રૂપમાં. એટલે એમ કહેવામાં આવે કે ઘાતી કર્મોએ આત્માના ગુણોનો શું કર્યો? ઘાત કર્યો. જો ભગવાનને અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ્યા, અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય પ્રગટ્યા ને તે ગુણ પ્રગટ્યા. હવે આપણી પર્યાયમાં એ અત્યારે પર્યાયની વાત ચાલે, એ ગુણ જોવામાં આવે છે? નથી જોવામાં આવતા ને, નથી જોવામાં આવતા. એનો અભાવ છે, નથી જોવામાં આવતા. એટલે આ બાજુ નક્કી થયું કે ઘાતી કર્મોનો ઉદય ચાલે છે. તે ઘાતી કર્મોનો રોલ શું થયો કે આત્માના ગુણોને ઘાતવામાં. તો ગુણોને ઘાતવામાં એટલે ગુણ પ્રગટ છે ને એનો ઘાત કરે છે એવું નહીં સમજવું. આપણે હું આગળ આવશે વાત કે કોઈ સામે એક વ્યક્તિ છે ને એનો ઘાત કર્યો તો હોય ને એનો ઘાત, એવું નથી, બધી જગ્યાએ એવું લાગુ નથી પડતું, પણ એ અંદરમાં આત્મામાં અનંત ચતુષ્ટય પર્યાયમાં પ્રગટ કરવાની શક્તિ છે. પર્યાયમાં પ્રગટ કરવાની શક્તિ છે, પણ એ પર્યાયની અંદર એ શક્તિ પ્રગટ થઈ નહીં. તો એમ કહીશું કે ઘાતી કર્મોએ આત્માના ગુણોનો શું કર્યો? ઘાત કર્યો. કેમ કે આપણે એને એક રૂટીન આમ સાંભળી રાખ્યું છે, એ બરાબર છે, પણ એને એકદમ એ સંબંધમાં ક્લેરિટી હોવી જરૂરી છે કે ઘાત કર્યો એટલે ના દ્રવ્યનો, ના ગુણનો, ના પર્યાયનો, પણ પર્યાયની અંદર દોષનો અભાવ થઈને જે ગુણ પ્રગટ થવો જોઈએ એ નથી થઈ રહ્યો. તો એ વખતે જે કર્મનો ઉદય છે એને કયા કર્મ કહીશું? ઘાતી કર્મ કહીશું. એને ઘાતી કર્મ કહેવાય છે. બરાબર? જો હવે તે કર્મ જ્ઞાનાવરણ આદિ ભેદો વડે 8 પ્રકારના છે. ત્યાં 4 ઘાતી કર્મોના નિમિત્તથી તો જીવના સ્વભાવનો ઘાત થાય છે. એટલે ઘાતી કર્મના નિમિત્તથી, એટલે કરાવે છે એમ નહીં, અને અહીંયા જીવની અંદર અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ થયા નહીં, એટલે એ કર્મોએ આત્માના ગુણોનો ઘાત કર્યો એમ કહેવામાં આવે છે. હવે ઘાતી કર્મ સિવાય બાકી કયું કર્મ બચ્યું? અઘાતી કર્મ. એની થોડી સાથે વાત કરી દઈએ ને એટલે બંનેનું એક કમ્પેરિઝન ખ્યાલ આવી જાય. અઘાતી કર્મ નામ છે ને અઘાતી, એટલે એ આત્માના ગુણોને ઘાતવામાં નિમિત્ત નથી. એટલે આ પર્યાયની અંદર જે ગુણ પ્રગટ થતા નથી એમાં એ નિમિત્તનો રોલ, એમાં નિમિત્તનો આરોપ નથી આવતો. નિમિત્તનો આરોપ આત્મામાં જે ગુણો પ્રગટ થતા નથી એમાં નિમિત્તપણાનો આરોપ જે કર્મ ઉપર આવે છે એ કર્મનું નામ તો કયું કહ્યું? ઘાતી કર્મ. હવે બાકી કયું કર્મ રહ્યું? અઘાતી કર્મ. તેનું નામ થશે અઘાતી, એટલે આત્માના ગુણોને ઘાતવામાં નિમિત્તપણાનો આરોપ નથી આવતો. તો અઘાતી કર્મનો
અઘાતી કર્મ જે કહ્યા એના પર શેનો આરોપ આવે છે, એનો શેમાં રોલ છે, શેમાં નિમિત્ત છે અઘાતી કર્મ? આત્માના ગુણોને ઘાતવામાં નિમિત્ત નથી તો શેમાં નિમિત્ત છે? તો અઘાતી કર્મના નિમિત્તથી બાહ્ય સંયોગ મળે છે, બહારમાં સામગ્રી મળે છે, શરીર મળે છે. આ ખ્યાલ આવે ને? નામ કર્મના ઉદયથી આ શરીર મળે. આયુ કર્મનો ઉદય હોય તો અહીંયા જ્યાં સુધી જીવની રહેવાની યોગ્યતા હોય ત્યાં સુધી એને નામ કર્મના ઉદયથી અહીંયા આયુ કર્મનો ઉદય હોય તો ત્યાં સુધી અહીંયા રોકાય છે, શરીર અહીંયા સુધી રોકાશે એટલો ટાઈમ. ખ્યાલ આવે છે? આયુ કર્મ, નામ કર્મ, તેનાથી શરીર મળે, જાતિ મળે, ઇન્દ્રિય, એક ઇન્દ્રિય, બે ઇન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય વગેરે, મનુષ્ય ત્રિયંચ વગેરે. ગોત્ર કર્મમાં ઉચ્ચ ગોત્ર, નીચ ગોત્ર, વેદનીયમાં સાતા ને અસાતા, અનુકૂળ સંયોગો, પ્રતિકૂળ સંયોગો, દેવગતિમાં બધા સામગ્રી, નરકના પ્રતિકૂળ સંયોગો. તો એ બધું જે બાહ્યમાં જે કઈ સંયોગો ઉપલબ્ધ થાય છે એમાં જે નિમિત્ત કર્મ છે એ કયું કર્મ છે? અઘાતી કર્મ. એ અઘાતી કર્મ. એને આત્માના ગુણો સાથે ઘાતવાનો કોઈ રિલેશન નથી. એનું જે ફળ મળે, ઘાતી કર્મોનું ફળ જે મળે ને એ આત્માની પર્યાયમાં મળે, અને અઘાતી કર્મોનું ફળ આત્મામાં નથી મળતું, અઘાતી કર્મોનું ફળ બહારમાં મળે છે. બે ક્લિયર થઈ ગયું ને? હવે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. ઉપર 3 તીર્થંકર ભગવાન તો મુખ્ય રૂપથી આપણે જરા વાત કરીએ, બાકી પણ છે બધા. એ જેટલા તીર્થંકર ભગવાન બિરાજે છે ને એમને આ ઘાતી કર્મ ને અઘાતી કર્મમાંથી કયા કર્મનો નાશ કર્યો છે? ઘાતી કર્મનો નાશ કર્યો છે. ઘાતી કર્મનો નાશ કર્યો છે. તીર્થંકર ભગવાનની વાત ચાલે છે, અરહંત ભગવાનની 13મું ગુણસ્થાન, 14મું પણ લઈ લો, વાંધો નથી. તો એ કહે છે કે અરહંત ભગવાનની વાત ચાલે છે તો એમને ઘાતી કર્મનો નાશ કર્યો છે, જેને આપણે શાંતિ પાઠમાં બોલીએ છીએ, ઘાતી કર્મ જીન નાશ કરી પાયો કેવલ. તો ઘાતી કર્મનો નાશ કર્યો છે. એટલે એનો મતલબ થયો કે આત્મામાં જે પેલા પર્યાયમાં દોષ હતા તો આ બાજુ ઘાતી કર્મનો નાશ થયો છે. એનો મતલબ એ થયો કે દોષ અહીંયાથી શું થયા છે? નીકળી ગયા છે. તો શું પ્રગટ થયું છે? ગુણ. આપણે બોલીએ છીએ ને, ભક્તિમાં આવે છે ને, 4 ઘાતી કર્મ નાશે એસે અરહંત હૈ. આવે છે કે નહીં? શું? 4 ઘાતી કર્મ નાશે એસે અરહંત હૈ, અનંત ચતુષ્ટય जिन છે ને એમ, અનંત ચતુષ્ટય जिनके हुए प्रगट सवे मेव है એમ છે. 4 घाती कर्म नासे ऐसे अरहंत हैं, અનંત ચતુષ્ટય जिनके हुए प्रगट स्वयमेव है. એ પ્રમાણે છે. માને ઘાતી કર્મનો નાશ થયો તો અનંત ચતુષ્ટય અહીંયા શું થયા છે? પ્રગટ થયા છે. અથવા આમ લો તો અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ થયા તો ઘાતી કર્મનો શું થયો? નાશ થયો છે. બરાબર. હવે અરહંત ભગવાનને બાકી કયા કર્મ રહ્યા? અઘાતી કર્મ. હવે તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ, અઘાતી કર્મના ફળમાં બહારમાં સંયોગ મળે છે. જે તીર્થંકર ભગવાનનું જે શરીર છે, કરોડો અબજો વર્ષો સુધી એવું ને એવું રહે છે ને, એ શેનું ફળ છે? અઘાતી કર્મનું ફળ છે. કોઈ જગ્યાએ એમને ટ્રીટમેન્ટ લેવા માટે નથી જવું પડતું કે બરાબર રહેવું છે, બરાબર આમ ખ્યાલ આવે ને, કરતલી દેખાવી ના જોઈએ, ભલે હોય પણ દેખાવી ના જોઈએ એવું કંઈક કરો. ખ્યાલ આવ્યો કે ના આવ્યો? એવી કોઈ મહેનત નથી કરવી પડતી. એટલા હીન પુણ્યના ધારક નથી તારા જેવા કે ઢાક ઢાક કરવું પડે. ઢાક ઢાક કરે તો એ ભૂલમાં કદાચ કોઈ કહી દે કે તમારી ઉંમર જણાય છે હવે. ખ્યાલ આવ્યો કે ના આવ્યો? સહન નથી થતું બિચારાથી, નથી થતું સહન. કદાચ મેં અહીંયા કહ્યું છે કે નહીં ખબર, નહીં જ કહ્યું હોય, લગભગ નથી જ કહ્યું કદાચ, અને કદાચ કહ્યું હોય તો કદાચ 2-4 બહુ ખ્યાલમાં નથી આવતું, કે આપણે શું કે બ્રાન્ડેડ જ લઈશું ને કપડાં, તો આપણે એમાં વધારે સારું લાગશે. બ્રાન્ડેડ શર્ટ પેન્ટ હોય ને, એ 8-10 વર્ષ સુધી સમજો કે 4-5 વર્ષ કન્ટિન્યુઅસ વાળા એને પહેરતા હોઈએ આપણે, અને પછી એને પ્રેસ કરાવીને પહેરીએ, કોઈ પ્રસંગોને પ્રેસ કરાવીને પહેરીએ
તો જૂનું છે ખબર પડે કે ના પડે? પડી જાય ને. કધરાણું જેને આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ, કધરાણું થઈ ગયું. તો પ્રેસ કરાવો તો એ ખ્યાલ તો આવી જાય કે કપડું જૂનું છે. હવે તમે બહુ સમજદાર છો, સમજી ગયા હશો. સમજી ગયા છો ને? સમજી ગયા ને? હા. લગ્નના પ્રસંગો આવે એટલે આપણે શરીરને પ્રેસ કરાવી દઈએ છીએ. વધારે ખબર ના પડે તો વધારે ખુલાસો કરીને કહું. ખ્યાલ આવે? પ્રસંગ કાંઈ પણ આવે એટલે સીધા પ્રેસ કરાવવાની જગ્યાએ પહોંચી જઈએ છીએ કે શરીરને જરા પ્રેસ કરી આપો. હા, પણ એ તો 40-50 વર્ષ થયા, કધરાણું પડી ગયું. ભલા માણસ, કધરાણું પડી ગયું. એટલે ગમે તેટલું પ્રેસ કરાવીશ તો એ ઉંમર, એનું જે આકૃતિ જે છે, શરીરના પરમાણુઓ, એનો જવાબ આપશે. ને 4 માણસ કહે છે કે તમારી ઉંમર જણાય છે. હવે ભલે તું કબૂલ ના કરે, એ ઇમટીરિયલ છે. ખ્યાલ આવે છે ને? પણ જે ફેક્ટ તો જે છે એ છે. અને એક 17-18 વર્ષનો છોકરો બિલકુલ તૈયાર થયો નથી, કપડા પણ લગન વગર પહેર્યા છે, માથું પણ ગમે તેમ છે, ખ્યાલ આવ્યો ને? તો પણ જણાશે કે આની ઉંમર ઓછી છે. જણાશે કે નહીં જણાય? જણાશે કે આની 17-18 વર્ષનું છોકરું છે અને તે ખૂબ મહેનત કરી નાનો દેખાવા માટે. ખ્યાલ ને? તો પણ કે છે, ખ્યાલ આવી જાય છે. કહ્યું ને, કપડાને બરાબર 3 વાર પ્રેસ કરો ને, તોય પણ એ અંદરમાં બેઝિકલી જે અંદર નુકસાન ગયું છે એનું, એમાંથી પ્રેસમાંથી એ તો પરમાણુ આવવાના નથી. એમ જે આ યંગ અવસ્થામાં જે પરમાણુની સ્થિતિ હતી, પ્રકારના પુણ્યના પરમાણુ, એ જે ગયા, હવે ગમે તેટલી મહેનત કરીશ ને તો પણ એ જાતિના પરમાણુઓ તો નહીં આવી શકે. આ કયા કર્મના ફળની વાત ચાલે છે? હા, આ વિષયની બહાર નથી જઈ રહ્યા આપણે. અઘાતી કર્મ, જે આત્માના ગુણોને ઘાતવામાં એનો કોઈ રોલ નથી, એની આને કેટલી પડી છે? સમજાય છે? કોઈ રોલ નથી, ભલે હો તો હો. જીવનધર ચરિત્રમાં એક વાત આવે છે, જીવનધર ચરિત્રમાં, કે એમને મુનિ દીક્ષા લીધી અને ભગવાનના સમવ શરણમાં હતા. તો ત્યાં એક પ્રશ્ન આવ્યો હતો કે, મને એક્ઝેક્ટલી ખ્યાલ નથી, પણ પ્રશ્ન એ હતો કે દેવ ગતિના જીવ સંબંધમાં એમની ઉપમાની વાત આવે છે. દેવના જેવું પુણ્ય શરીર સંબંધ. તો એમાં એમ સ્પષ્ટ કર્યું કે મને શરીર એટલું દેવ જેવું રૂપાળું હોવા છતાં એને દેહ પ્રત્યે રાગ ન રહ્યો. ભાવ એ છે એનો ઓવરઓલ ભાવ. દેવ જેવું કોઈ ટ્રીટમેન્ટ વગરની વાત ચાલે છે આ. મનુષ્ય પર્યાય ને દેવ જેવું રૂપાળું શરીર, છતાં પણ એનું નામ છે દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી. આ દેહ છતાં જેની દશા. આ ભગવાનને પરમ ઔદારિક શરીર હોય છે, પણ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી. જગતમાં જેટલા સર્વોત્કૃષ્ટ પુણ્યના પરમાણુઓ હોય એ બધા, એની બધાથી ભગવાનના શરીરની રચના થાય છે, પણ એમનું એના તરફ ધ્યાન નથી. તારું તો એક સાંધે ને 13 તૂટે. હા, રોજ કમ્પ્લેન. બોલો, આ વાત અઘાતી કર્મની. તો જિનેન્દ્ર ભગવાનને, મને તીર્થંકર ભગવાનને જે સમવ શરણનો વૈભવ છે, દિવ્યધ્વનિ ખરે છે, પરમ ઔદારિક શરીર છે, તો એ બધું શેનું ફળ છે? અઘાતી કર્મનું ફળ છે. એ બહારમાં સંયોગ મળે છે. અને જ્યાં સિદ્ધ દશા પ્રગટ થઈ
તો પેલા જે 4 અઘાતી કર્મ હતા એનો પણ શું થઈ ગયું? ત્યાં નાશ થયો. તો પછી આ સમવસરણ પણ વિખરાઈ જાય, દેહના પરમાણુઓ પણ નીકળી જાય, તો એ દશા પ્રગટ થાય છે. એનું નામ સિદ્ધ દશા છે. એ 8 કર્મનો નાશ થઈ ગયો ત્યાં આગળ. એ પણ ભક્તિમાં છે. અષ્ટ કર્મ નાશ કિએ એસે સિદ્ધ દેવ હૈ, છે કે નહીં? અષ્ટ કર્મ નાશ કિए ऐसे सिद्ध देव है. अष्ट गुण प्रगट जिनके हुए स्वयमेव है. 8 કર્મોનો નાશ થયો તો 8 ગુણો શું થયા? પ્રગટ થયા. ખ્યાલ આવે છે? अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव है. अष्ट गुण प्रगट जिनके हुए स्वयमेव है. 8 ગુણો ત્યાં શું થઈ ગયા? પ્રગટ. સમકિત દર્શન જ્ઞાન અગુરુ લઘુ અવગાહના સૂક્ષ્મ વિદજમાન નિરાબાદ ગુણ સિદ્ધ કે આવે છે એમાં. અને લખ્યું શ્રીમદજીએ અપૂર્વ અવસરમાં કે એ જે અઘાતી કર્મ ભગવાનને બચ્યા છે ને, અઘાતી કર્મ, એ બળી સિંદ્રીવત જેવા. બળી સિંદ્રી એટલે શું? તમે આ તો ઘણાએ જોયેલું હશે, હવે તો ખબર નહીં હોય છે કે નહીં, પણ ઘણી જગ્યાએ પાનના જે ગલ્લા હોય ને, ત્યાં એક કાથી આમ લાખે આમ નીચે આમ, અને એમાં નીચે એક સળગાવેલું હોય. એટલે જે લોકોને એ આની આદત હોય ત્યાં જઈને પોતાની આદત પૂરી કરે, ત્યાં સળગાવે જઈને. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એ જે છે ને, એ જે વડ, હવે એ પજરતું પજરતું ક્યાં સુધી જાય? ઉપર સુધી જાય. દેખાય બિલકુલ એમ. હવે મારે તો ખાલી એટલું કેવું છે કે એનાથી બેડિંગ બંધાય કે ના બંધાય? એમને એમ હોય તો બંધાય, પણ એ આખી આમ પજરતા પજરતા ગઈ છે, અને આખું બિલકુલ એ આકાર એવો દેખાઈ રહ્યો છે. એને બેડિંગ બાંધવું હોય તો નહીં બંધાય. એમાં તાકાત કેટલી છે તમે કહેશો મને? આમ આમ ખાલી આમ કરો તો આખું એ જે રાખ જે છે, રાખનો જ આકાર છે ને, હા, તાકાત તો છે એની અંદર. આમ કરો તો બસ. એવી રીતે તીર્થંકર ભગવાનને અઘાતી કર્મ આવા છે. કોઈ નથી, એની કોઈ વેલ્યુ નથી. હવે બસ થોડો ટાઈમમાં ચાલ્યા જશે. એમાં એ જીવને હવે સંસાર પરિભ્રમણ કરાવવામાં કારણ બનવાના નથી. જો 13મા ગુણસ્થાનમાં અરહંત ભગવાનનું સુખ સમજજો, અને સિદ્ધ ભગવાનનું સુખ. સુખમાં કોઈ ફરક ખરો કે ના? કેમ કે ઘાતી કર્મનો તો અભાવ બેને થયો છે, એટલે કોઈ સુખમાં ફરક નથી. તો જરા સમજો ઘાતી અઘાતીનો ફરક. લગભગ 3 વર્ષની વાત પહેલાની વાત હશે. અહીંયા મલાડમાં એવરસાઈન નગર છે ને, મંદિર છે, ત્યાં આપણે કાલે આવ્યા હતા ભાઈ પંડિતજી. તો સવારે મેં ત્યાં દર્શન કરવા માટે ગયા હતા. તો દર્શન કરવા માટે દર્શન કરતા હતા, તો જે જિનેન્દ્ર ભગવાન જે બિરાજમાન હતા, તો ઉપર આપણે કાચનું જે કવર કરેલું કહેવાય ને, જે એનો જે દર્શન કરતા હતા. અને પછી એના ટાઈમ ખોલવાનો જે થયો હશે, તે કાચના જે એના જે ડોર હતા એને ખસેડ્યા, અને આમ બધું ખોલ્યું એને, અને પહેલા પણ અને પછી ખસેડ્યા. હવે મારું ખાલી કેવું એ છે કે પહેલા જે ભગવાન દેખાતા ને પછી ભગવાન દેખાય, એમાં કોઈ ફરક ખરો? કોઈ ફરક નથી ને, સમજજો, કોઈ ફરક નથી. પહેલા પણ એ વિતરાગી મુદ્રા હતી, પછી પણ વિતરાગી મુદ્રા હતી. એમાં કોઈ ફરક પડ્યો નહીં. પેલો કાચ ખસ્યો ને, એ અઘાતી કર્મ જેવું છે. મારે તો ખાલી એટલું સમજાવવું છે. મને જે વિચાર આવ્યો તે કહું છું એ ખ્યાલ. બાકી તો પેલા પણ વિતરાગી, પછી પણ વિતરાગી. એમ 13મા ગુણસ્થાનમાં પણ અનંત સુખી છે, સિદ્ધ ભગવાન પણ અનંત સુખી છે. ખાલી પેલો જે કાચ ખસ્યો એવી રીતે અઘાતી કર્મ ખસ્યા, બસ એટલો ફરક છે. બાકી એવો કોઈ ફરક નથી પડતો કે કાચ હતો ત્યારે ભગવાનની પ્રતિમા રાગી દેખાતી હતી, અને કાચ હટ્યો એ વખતે વિતરાગી દેખાય, એવો ભેદ નથી પડતો. ભેદ જે છે બહાર બહારનો છે, ઉપર ઉપરનો ભેદ છે. જિન્નબિંબ જે છે એની અંદર કોઈ ભેદ નથી પડ્યો, બહારનો ભેદ છે. એમાં ઘાતી કર્મ ની બહારની વાત છે.
જો આ ઘાતી અઘાતીનું સાથે એટલા માટે મેં લઈ લીધું કે બંનેને કમ્પેરેટિવલી કરીએ ને તો ખ્યાલ આવે આપણને. તો એ કહે છે હજુ ત્યાં 4 ઘાતી કર્મોના નિમિત્તથી તો જીવના સ્વભાવનો ઘાત થાય છે. તેમાં હવે 4 ઘાતી કર્મની ફાઇલ ખોલીએ. જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અંતરાય. તેમાં જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ વડે જીવના જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવની વ્યક્તતા થતી નથી, પણ એ કર્મોના ક્ષયોપશમ અનુસાર કિંચિત જ્ઞાન દર્શનની વ્યક્તતા રહે છે. શું કહે છે જરા સમજો કે જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ વડે જીવના જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવની વ્યક્તતા થતી નથી. એટલે શું કે આત્મામાં લોકાલોકને જાણવા દેખવાની શક્તિ છે. એ શક્તિ રૂપ સ્વભાવ, શાંતિથી સાંભળજો જરા. દરેક આત્મામાં લોકાલોકને જાણવા દેખવાનું સામર્થ્ય છે, શક્તિ છે. બરાબર છે કે નહીં? હવે એ શક્તિ રૂપ જે સ્વભાવ છે એ વર્તમાનમાં પર્યાયમાં એ સ્વભાવ વ્યક્ત જોવામાં આવતો નથી. તો એ નથી જોવામાં આવતો તો આ બાજુ સિદ્ધ થયું કે એને જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણનું નિમિત્ત છે. આવરણ શબ્દ આવે ને, આવરણ, કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર શું કર્યું? આવરણ. એટલે એટલો ભાગ શું થઈ ગયો? ઢંકાઈ ગયો. જેમ વિન્ડો છે તો આ 2 છે, સમજો. બરાબર છે? હવે એને બે એના ડોર છે તો બંને ખુલી જાય તો બધું દેખાશે. બરાબર છે? હવે અડધું ખુલ્યું ને અડધું બંધ છે તો એનું નામ આપણે સમજવા માટે આપે છે ક્ષયોપશમ. ક્ષયોપશમ. તો જેટલું ખુલ્યું છે ને એટલું દેખાય છે, અને જેટલું ઢંકાયું છે ને એટલો જ્ઞાનાવરણનો ઉદય. શું કહ્યું? જેટલો ઉદય છે એટલું દેખાતું નથી, અને જેટલું હટ્યું છે ક્ષયોપશમ એટલું દેખાય છે. સમજાય છે? ઉદય અને ક્ષયોપશમ. જેટલું ક્ષયોપશમ હોય એટલું ખુલ્લું, અને જેટલું ઉદય એટલું ઢંકાયેલું. હવે કહે છે કે આત્માનો સ્વભાવ તો આખા લોક અને અલોકને એક સમયમાં જાણવાની તાકાત છે, સામર્થ્ય. પણ એ શક્તિરૂપ જે સ્વભાવ છે, સામર્થ્ય છે, એ પર્યાયમાં પ્રગટ થતું નથી. તો એ નક્કી થયું કે આ બાજુ જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ કર્મનો ઉદય છે કે આ બાજુ અહીંયા જીવમાં અહીંયા નથી કરતો પુરુષાર્થ. તો ભાષામાં એમ કહીશું કે જ્ઞાનાવરણે આત્માના જ્ઞાન સ્વભાવનો શું કર્યો? ઘાત કર્યો. દર્શન સ્વભાવનો શું કર્યો? ઘાત કર્યો. એમ કહેવામાં આવશે. એટલે સ્વભાવનો ઘાત કર્યો, લોકાલોકને જાણવાનો દેખવાનો જે પર્યાયમાં સ્વભાવ વ્યક્ત થવો જોઈએ એનો શું થયો? ઘાત થયો. સવારે આવી ને બધે ઘાતક, સવારે આવી ને પીપળમાં લાખ ઉત્પન્ન થાય અને લાખ પીપળનો ઘાત કરે, એ થોડી અલગ વાત હતી. તો રાગની વાત, અહીંયા કર્મની વાત છે આ. બરાબર? જુઓ, તેમાં જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ વડે જીવના જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવની વ્યક્તતા થતી નથી, પણ એ કર્મોના ક્ષયોપશમ અનુસાર કિંચિત જ્ઞાન દર્શનની વ્યક્તતા રહે છે. થોડો જેટલો ક્ષયોપશમ હોય એટલું ગાઢ રહે. થોડું સરળ કરીને કહું તો આપણે એક્ઝામ આપવા માટે જઈએ તો લખતા હોઈએ ને પેપર, ઘરે એ બધું બિલકુલ એ પેરેગ્રાફ ખ્યાલમાં હોય કે આનો જવાબ આવો હોય, ત્યાં એ વખતે યાદ જ ના આવે. એવું એકાદ વખત તો બધાને બન્યું હશે, ખ્યાલ આવે છે ને, 12મા ધોરણ સુધી કોલેજમાં. ઘરે તો બિલકુલ ફટાફટ પડે. હવે કે જો થોડુંક શરૂઆત ખ્યાલ આવી જાય તો બધું ખ્યાલ આવી જાય. થોડું સ્ટાર્ટિંગ એક પોઈન્ટ થોડો જરા મળી જાય તો આખું પેરેગ્રાફ લખી કાઢો. પણ મને એ વખતે એટલો ક્ષયોપશમ કર્મની તરફથી કહે ને એટલી બારી ખુલ્લી નથી. અને ઉપાદાનમાં કહીએ તો એ વખતે જ્ઞાન ગુણની પર્યાયમાં
એ શબ્દનું જ્ઞાન થવાની યોગ્યતા નથી. તો તું ગમે તેટલી મથામણ કરે પણ એ કી તને હાથમાં ન આવે ને ન આવે ને ના આવે. અને બને એવું કે પેપર આપીને જેવો બહાર નીકળે ને, પહેલા આવ્યું હતું મારા 6 માર્કનો પ્રશ્ન હતો, ગયો 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 ગયો. એ કહે છે આનું નામ તો તત્વ વિચાર છે. જીવ આર્ત ધ્યાનથી બચી જશે ને કે બસ એ વખતની યોગ્યતા એવા પ્રકારની હતી. શું થાય એની અંદર? જે હતું એ હતું. ખ્યાલ આવે છે? એટલે ખ્યાલ આવે તમને ક્ષયોપશમ. હા, એટલે બીજું તમને એક ખાસ એ વાત કહી દઉં કે આ જે નાના નાના છોકરાઓ છે ને એના પર જુલમ નહીં ગુજારતા. ખ્યાલ આવે? પહેલો નંબર આવો છે, પહેલો નંબર આવો છે, પહેલો નંબર કેમ આમ, કેમ આમ, કેમ આમ. અરે એ તો જે હશે હશે. અને વાત બીજી એ છે કે છેવટે ભણ્યા ગણ્યા પછી પણ સવાલ તો જીવને આજીવિકા સાથે એક લૌકિક દ્રષ્ટિ કહીએ તો પણ એના અઘાતી કર્મ યાદ કરો. અઘાતી કર્મના ફળમાં બાહ્ય સામગ્રી મળે છે. બાહ્ય સામગ્રી તો અઘાતી કર્મના ફળમાં મળે છે ભાઈ. અઘાતી કર્મમાં પુણ્ય પ્રકૃતિ બંધાય. શુભ ભાવ કર્યો હશે, કશાયની મનતા હશે તો પુણ્ય પ્રકૃતિ બંધાઈ હશે. તો પુણ્ય પ્રકૃતિના ફળમાં કાંઈ મહેનત નહીં કરે, વધારે ભણેલો નહીં હોય તો એ લાખો રૂપિયાના પગારદાર માણસને તું રાખીશ. બોલ, ખ્યાલ આવે ને? અને તો મોટો શું કે ભણેલાનો એક મોટો મેડલ મળેલો હોય, સર્ટિફિકેટ મળેલું આ તે, પણ એ કહે છે કે નહીં, નથી મેળ પડતો. કે છે બહુ તકલીફ છે, બહુ તકલીફ છે. સમજાય છે ને? એ બહારમાં તો તું જે ભણો 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 પણ ભણે તો છે તોય તું વધારે શું કરે? ઘણી વાર તું તો 3 ટ્રાયલે પણ પાસ નથી થયો. તું તો ડફોડ રહ્યો છે. હવે બધું એના પર જ. સમજાય છે? હશે. હું મુંબઈની એક નામ દીને તો નથી કહેતો, પણ 12થમાં એમનો છોકરો હતો. તો હું એમના ઘરે જમવાનું હતું. તો એમનું ઘણું મોટું કામ છે, લગભગ 25-26 કન્ટ્રીમાં એમનો માલ પણ જાય છે. બહુ મોટું કામ છે. તો એ એમના છોકરાની સાથે જમવાનું હતું, એમના ઘરે બેઠા હતા. તો કે મેં મારા છોકરાને કહ્યું કે હું પણ 12થમાં ને હતો ને જ્યારે, તો હું પણ બંક મારીને જતો હતો. તો પણ આજે હું આ સિચ્યુએશન, આ સ્ટેટસ છે મારું. એટલે તારે શિબિર હોય કે બીજા કઈ પ્રસંગ હોય તો બંક મારીને આવી જાઓ, હું નહીં બોલું તને. ખ્યાલ આવે ને? કે મળશે, મળવાનું હશે તો હું નહીં બોલું, આના કામ માટે તું આવી જજે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એટલો આત્મા ઉપર ભરોસો તો બીજા નંબરની, પુણ્ય પર પણ એટલો શું હોવો જોઈએ? ભરોસો હોવો જોઈએ. બાકી તો ઘડીકમાં ખ્યાલ ને ઇક્વેશન બદલાતા વાર લાગે. અત્યારે આપણે આમ ઓફિસમાં બેલ દબાવીએ અને પેલો માણસ આવે ને ફટ દઈને, ઘણા બધાને તો બેલ દબાવવાળા જ હશે આમાં મને લાગે છે. હા, બેલ દબાવે ને પેલા માણસ આવે ને, સાહેબ સર શું આમ. કાલે એવા ઉદય આવશે કે બેલ બીજો કોઈ માણસે ને સર શું લાવું, વાર નહીં લાગે. સર શું લાવું? અરે એટલો પુણ્યનો ઉદય પણ રહે તો સારું. કદાચ એવું બને કે સર બોલાવે ને, અત્યારની વાત કરું કે તે બોલાવે ને પેલો આવ્યો તો કે આ જરા ભજીયા અને ખમણ ને થોડું વધ્યું છે ને નાસ્તો, એ જરાક બહાર, એટલે એને ડિસ્ટ્રોય કરી દે. ત્યાં નાખવા માટે જાય ને, અને પેલા પશુ શું હોય એને ખાવા માટે આવે. સમજાય છે? હું એક સ્ટેજ પર લઈ જવા માંગુ છું એ કે બેલ મારે ને તું આવે એ પુણ્ય ગયું, પણ પેલો જે કર્મચારી જે છે એ જ્યાં એઠવાડ નાખવા જાય એને ખાવા માટે પશુઓ લડે તો એ પશુની પર્યાયમાં પણ જન્મ થતા વાર નહીં લાગે. અને કદાચ એનાથી પણ હીણી દશા થાય તો એને કોઈ ખાવા વાળું ન હોય તો થોડા ટાઈમ પછી અંદરમાં વિકલત્ર જીવ કીડા વગેરે ઉત્પન્ન થઈ જાય તો એ પર્યાયમાં પણ જન્મ થતા વાર નહીં લાગે. અને આ કોઈ શું કહેવાય સંભવ નથી એવું તો છે નહીં. આગમમાં પ્રસિદ્ધ વાતો છે કે રાજા મરીને ક્યાં ગયો? કીડામાં ગયો. તો પ્રસિદ્ધ કથન છે, પ્રસિદ્ધ મળે. અને એવી તો કેટલી ઘટનાઓ છે, અને મોટા ભાગે તો આમ જ બને છે. પેલા દિવસે કહ્યું હતું ને, 99 ડિગ્રી અસાતા વાળા તો બહુ લિમિટેડ છે, 98.60.4 વાળા, બાકી તો બધા 99 થી ઉપર વાળા છે.
છે જો કેમ કે આમાં આ બધું વાંચીને શું, આ બધું આમાંથી આ સમજવાનું છે, વાંચીને શું કરવાનું, વાંચીને શું કરવાનું. જૈન શાસનની દરેક વાત જે છે એ ભેદ વિજ્ઞાન અને વિતરાગ વિજ્ઞાનતા પ્રગટ કરવા માટે હોય છે. જો તેમાં જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ વડે જીવના જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવની વ્યક્તતા થતી નથી, પણ એ કર્મોના ક્ષયોપશમ અનુસાર કિંચિત જ્ઞાન દર્શનની વ્યક્તતા રહે છે. પછી આગળ જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણી થયું. મોહનીય વડે જીવના સ્વભાવ નહીં એવા મિથ્યા શ્રદ્ધાન વા ક્રોધ માન માયા અને લોભાદિક કષાયોની વ્યક્તતા થાય છે. હવે જોજો, પેલામાં એમ આવ્યું કે જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવની વ્યક્તતા થતી નથી સ્વભાવની, એટલે બે કર્મ છે કે જ્ઞાનાવરણ દર્શન. ત્રીજો નંબર આવ્યો મોહનીય. મોહનીયમાં બરાબર રોલ સમજજો. મોહનીયનો મોહનીયનો ઉદય હશે ને તો અહીંયા મિથ્યાત્વ અને રાગ દ્વેષ વ્યક્ત થાય છે. સમજી? પેલા જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણમાં તો શું થતું હતું કે જે આત્માનો જે સ્વભાવ હતો એ વ્યક્ત નહોતો થતો. વિભાવ વ્યક્ત થાય છે એ એના રોલમાં નથી આવતું. બરાબર સમજો કમ્પેરિઝન. જ્ઞાનાવરણ, ફરીથી જ્ઞાનાવરણ હશે ને, જ્ઞાનાવરણ તો જેટલો ઉદય હશે એટલું તો અજ્ઞાન હશે, અને જેટલો ક્ષયોપશમ હશે એટલું જ્ઞાન ખુલ્લું હશે. પણ એનો રોલ એવો નથી કે અહીંયા જીવમાં વિભાવ જોવામાં આવે, એ વ્યક્ત નહીં થાય. મને જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ વ્યક્ત નથી થતો. જ્યારે મોહનીયના ઉદયમાં વિભાવ વ્યક્ત થાય છે. પેલામાં શું લખ્યું? સ્વભાવ વ્યક્ત નથી થતો, કે ભલે સ્વભાવ વ્યક્ત નથી થતો પણ વિભાવ વ્યક્ત, સ્વભાવ ભલે વ્યક્ત ન થાય પણ વિભાવ વ્યક્ત થતો નથી, એ એક સારી વાત છે. એમાં ભલે સ્વભાવ વ્યક્ત નથી થતો, અનંત દર્શન જ્ઞાન ભલે, પણ એટલું તો ખરું ને કે વિભાવ તો વ્યક્ત નથી થતો ને. જ્યારે મોહનીયના ઉદયમાં તો શું થાય છે? વિભાવ વ્યક્ત થાય છે. વિભાવ વ્યક્ત એટલે કે પર્યાયની અંદર મિથ્યાત્વ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એ જે બધું જે જોવામાં આવે છે ને, જે કષાયો વડે જીવ અનંત દુઃખી છે, તેમાં કયા કર્મના ઉદયનો રોલ છે? મોહનીય. એટલે કર્મની તરફથી વાત કરીએ તો સૌથી ખતરનાક હોય તો મોહનીય છે. 8 કર્મમાં શ્રીમદજી લખ્યું કર્મ અનંત પ્રકારના, તેમાં મુખ્ય 8, તેમાં મુખ્ય મોહનીય હણાય તે કહું પાઠ. ફરીથી મોહનીયના ઉદયમાં વિભાવ વ્યક્ત થાય છે, મિથ્યાત્વ વ્યક્ત થાય છે. એટલે વ્યક્ત થાય છે એટલે જોવામાં અહીંયા આવે છે, એનાથી જીવ દુઃખી છે. જ્ઞાનાવરણના ઉદયમાં તો જીવના જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવની વ્યક્તતા થતી નથી. થોડુંક બીજી રીતે તમને કહું કે ભાઈ આમાં જાણવા દેખવાનું હોય, આમાં જાણવા દેખવાનું ના હોય ને, તો જાણવા દેખવાનું આમાં નથી ને, તો આ દુઃખી છે. પ્રશ્ન ખ્યાલ આવે? આમાં જાણવા દેખવાનું નથી તો આ દુઃખી છે. સેવંતીભાઈ, પ્રશ્ન ખ્યાલ આવે છે મારો? કૌશિકભાઈ, આમાં જાણવા દેખવાનું છે ના, અચ્છા તો આમાં દુઃખ છે? નથી ને, નથી દુઃખ. આમાં ક્યાં દુઃખ છે? હવે આત્માની વાત કરીએ તો આત્મામાં તો આમાં દુઃખ નથી ને, તેને સુખી થવાના ઉપાય કરવાની પણ કોઈ જરૂર ખરી કે ના? આ રોવે છે કે મને બહુ દુખાય છે, બહુ દુખાય છે, મને દવાખાને લઈ જાઓ, એવું કોઈ ટેન્શન આને નથી ને, દુઃખ નથી. દુઃખનું વેદન ક્યાં કયા દ્રવ્યમાં જોવામાં આવે છે? જીવમાં. અને એમાં નિમિત્ત કોણ છે? મોહનીય કર્મ. સમજજો. બીજી રીતે તમને સમજાવવા જઈ રહ્યું છે.
કે આમાં જાણવા દેખવાનું નથી ને, તો એક વખત માટે થોડું આટલું બાજુમાં મૂકી દો કે ભાઈ અહીંયા અત્યારે ચલો લોકાલોકનું જાણવું દેખવું નથી તો નથી તો નથી. ઓછું જણાય વધારે જણાય એનાથી કોઈ સુખ દુઃખનો સંબંધ એવો નથી સીધો, પણ સુખ દુઃખનો સંબંધ કોની સાથે છે? મોહનીય સાથે. તો મોહનીયનો ઉદય હોય, મોહનીયનો ઉદય છે તો અહીંયા મિથ્યાત્વને કશાયો જોવામાં આવે છે અને જીવ એનાથી દુઃખી છે. અને આમાં એ મોહનીયનો ઉદય નથી. ભલે જાણવું દેખવું નથી પણ મેઇન ફાયદો આનો શું છે? મોહની નથી. એટલે આ ફાયદો એટલે આ થવું એવું નથી કે હું મારું આવા એના કરતા આપણે આ હોઈએ તો સારું, કમસે કમ દુઃખ તો નહીં ને. અરે દુઃખ નથી તો આમાં સુખ નથી. સમજાય જાય કે નહીં? કેમ કે કોઈ એવું એ કહે ને કે એના કરતા આપણે જડ હોત તો સારું, આ બધી મહેનત તો ના કરવી પડત. અરે તે આત્માના આનંદનું સુખનું વેદન કર્યું નથી એટલે તને આવું થાય છે. આત્માના આનંદનું સુખનું વેદન કરે તો તને ખ્યાલ આવે કે જગતમાં મારા જેવું સર્વોત્કૃષ્ટ કોઈ પદાર્થ નથી. વેદન કરે તો ખ્યાલ આવે ને કે હું તો ચૈતન્ય ચક્રવર્તી રાજા બાદશાહ છું, અચિંત્ય શક્તિનો ધારક છું. પણ તે દુઃખનું જ વેદન કર્યું છે એટલે આને દુઃખ ના હોય તો કમસે કમ આપણે જડ હોત તો ચિંતા તો નહીં. અને તું એવા વિકલ્પો કરીશ તો જડ બનવાનું તો નથી, તારે દુઃખ જ ભોગવવાનું રહ્યું. પણ બેસ્ટ વે છે કે તારામાં અનંત સુખ પ્રગટ કરવાનું સામર્થ્ય છે. અને મોહનીયના ઉદયથી અનંત સુખ વ્યક્ત થતું નથી. એની જગ્યાએ શું વ્યક્ત થાય છે? અનંત દુઃખ વ્યક્ત થાય છે, કશાયો વ્યક્ત થાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? જો જેમ પેલામાં જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ વ્યક્ત થતું નથી, એમ અહીંયા મોહનીયના ઉદયમાં કહીએ તો અનંત સુખ જોવામાં આવતું નથી. એની જગ્યાએ અનંત દુઃખ, મોહ રાગ દ્વેષ કશાય એ વ્યક્ત થતા જોવામાં આવે છે. બરાબર? હવે આગળ તથા અંતરાય વડે જીવનો સ્વભાવ દીક્ષા લેવાના સામર્થ્ય રૂપ જે વીર્ય તેની વ્યક્તતા થતી નથી, પણ તેના ક્ષયોપશમ અનુસાર કિંચિત શક્તિ રહે છે. જેવું જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણમાં કહ્યું ને એવું અંતરાયમાં છે કે આત્માનો સ્વભાવ જેમ અનંત દર્શન અનંત જ્ઞાન, પછી આવ્યું અનંત વીર્ય. ખ્યાલ ને? અહીંયા દીક્ષા એટલે ચારિત્રની મુખ્યતાથી વાત છે. અને એ કહે છે કે ચારિત્રની સમયદેશન જ્ઞાન ચારિત્રની પૂર્ણતા થઈ 13મા ગુણસ્થાનમાં તો ચારિત્ર પૂરું થઈ ગયું ત્યાં આગળ. તો એ કહે છે કે જે પર્યાયમાં અનંત વીર્ય પ્રગટ હોવું જોઈએ એ સ્વભાવ વ્યક્ત થતો નથી. તો આ બાજુ અંતરાય કર્મનો શું છે? ઉદય. જેમ પેલું જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ વ્યક્ત નથી ને એવું અનંત સામર્થ્ય અહીંયા વ્યક્ત નથી. તો એ કહે છે કે અંતરાય કર્મનો ઉદય છે. અને જેટલો ક્ષયોપશમ છે, ક્ષયોપશમ એટલું વીર્ય એનું શું છે? ખુલ્લું છે. કેવી રીતે સમજો? આપણને ધ્યાનથી સમજજો. આપણું જાણવું દેખવું અને ભગવાનનું જાણવું દેખવું, બેમાં જાણવા દેખવાની શક્તિ વધારે કોનામાં? શક્તિ નહીં, પ્રગટ શક્તિની વાત છે. પ્રગટ શક્તિની, પર્યાયની શક્તિની વાત છે. પર્યાયની શક્તિની. તો પર્યાયમાં જે શક્તિ જે છે, તો આપણી જાણવા દેખવાની પર્યાયમાં શક્તિ અને ભગવાનની શક્તિ પર્યાયમાં, બેમાં કોની વધારે છે? ભગવાનની શક્તિ વધારે છે ને. કેમ કે એક સમયમાં લોકાલોકને જાણે છે, એમની શક્તિ વધારે છે. એનો અર્થ એ થયો કે શક્તિ જે છે તો એ લોકાલોકને જાણવું દેખવું એ જ્ઞાનનો ધર્મ, પણ એવી જે શક્તિ છે એ વીર્ય આવી ગયું. ખ્યાલ આવે છે ચિરેનભાઈ? એ વીર્ય આવી ગયું. ત્યાં લખ્યું છે આગળ પ્રકરણોની અંદર. અને આપણનું જાણવું દેખવું એ જ્ઞાનનો ધર્મ, પણ આપણા જ્ઞાન દર્શનમાં એવી શક્તિ નથી, એટલી તાકાત, એટલું વીર્ય નથી. એટલો આપણને અંતરાય કર્મનો ક્ષયોપશમ છે. જ્યારે ભગવાને અંતરાય કર્મનો શું કરી નાખ્યો છે? ક્ષય કર્યો છે. એટલે એમને સામર્થ્ય
અનંત દર્શન, અનંત જ્ઞાન, અનંત સુખ, એ એમને જો અનંત વીર્ય જોવામાં આવે છે. અને આપણે જેટલો ઉદય છે એટલું નથી, અને જેટલો ક્ષયોપશમ છે એટલું જ્ઞાન દર્શનનું સામર્થ્ય જોવામાં આવે છે. ચારિત્રનું સામર્થ્ય જે કોઈ મતલબ જેટલી પર્યાયની અંદર જે પ્રમાણે જેની યોગ્યતા હોય એ પ્રમાણે જોવામાં આવે છે. એ આનું કાર્ય છે. અંતરાય આમ તો બીજું એની ઘણી ચર્ચા થઈ શકે એવી છે, પણ આપણે બહુ ક્યાં જઈશું? દાનાંતરાય, લાભાંતરાય, ભોગંતરાય, ઉપભોગંતરાય, વીર્યાંતરાય, અંતરાયના ભેદ છે ને, દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ ને એ તો પછી જે કોઈને મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનપ્રિય એવા જયારે ભેદ આવે ત્યારની વાત છે. ખ્યાલ આવે છે ને? પણ સંક્ષિપ્તમાં તમને કોઈ દાન દેવાની ઈચ્છા હોય અને પરિવારની અંદર કોઈ ખ્યાલ નહીં, હવે બસ તમારે તો આ સિવાય બીજું કશું દેખાતું જ નથી, ઓછું જરાક થોડુંક, તો એ કયા ક્રમનો ઉદય છે? અંતરાય ક્રમનો. ખ્યાલ આવે ને? અને આ દ્રષ્ટાંત મારું ખાસ લગભગ છે પ્રસિદ્ધ. ગેરલગ્નનો પ્રસંગ હોય, નક્કી કરી રાખ્યું હોય કે આજે સવારે આ, બપોરે આ, સાંજે આજે આ કપડા, આમ બધું પ્લાનિંગ કર્યું હોય, આગળના દિવસે જ ઘરમાં કોઈનો દેહ છૂટી ગયો, બોલો હવે ઉંમરલાયક વ્યક્તિ છે, છૂટી ગયો દેહ, હવે બોલે અંદર ચેન્જ કરવો પડે કે ના કરવું પડે? બધા ગણવેશ બદલવો પડે ને, બધું ચેન્જ કરવું પડે. ભાઈ આ તો ખરાબ લાગે, આ ખરાબ લાગે, ખરાબ લાગે. હવે કહી દઉં, તમે સમજી ગયા? મનમાં એવું વિચાર તો કરે કે 2 દિવસ પછી દેહ છૂટ્યો હોત તો સારું હતું. મને મર્યા એનો વાંધો નથી કોઈને, એ મર્યા એનો વાંધો કોઈને નથી, પણ આ 2 દિવસ પહેલા મર્યા એમાં મારે જે બધું ભોગવવાનું હતું, ખ્યાલ ને, અહીંયા ને અહીંયા ને અહીંયા ને બધું જે બધું પહેરવાનું ઓઢવાનું હતું ને બધું, ભોગ, ઉપભોગ, એકવાર ભોગવવામાં આવે ભોગ, વારંવાર ભોગવવામાં આવે એનું નામ છે ભોગ. આ બધું બધી બાજી બગડી ગઈ. 6 મહિનાથી કેટલું પાપ બાંધતા હતા, એક દિવસમાં બધું. એનું નામ તો અઘાતી કર્મનું ફળ સાથે લઈ લો. કયા વખતે ક્યાં શું અવસ્થા થવાની છે, અઘાતી કર્મનું ફળ છે. અને આમ લો તો અંતરાય કર્મનો ત્યાં આગળ શું છે? ઉદય છે, બાંધ્યું છે, આવ્યું છે. એ ના મર્યો હોત તો તારા હાથ પગ ભાગ્યા હોત, પણ તારા નસીબમાં એ નહોતું પહેરવાનું લખ્યું તો ના જ પહેરી શકાય. સમજાય છે કે નહીં? એમ છે. જો તથા અંતરાય વડે જીવનો સ્વભાવ દીક્ષા લેવાના સામર્થ્યરૂપ જે વીર્ય તેની વ્યક્તતા થતી નથી, પણ તેના ક્ષયોપશમ અનુસાર કિંચિત શક્તિ રહે છે. એ પ્રમાણે ઘાતી કર્મોના નિમિત્તથી જીવના સ્વભાવનો અનાદિથી જ ઘાત થયો છે. ખ્યાલ આવે ને? અનાદિથી જ આત્મામાં અંત ચતુષ્ટય, ખ્યાલ આવે ને? સિદ્ધ ભગવાન જેવી દશા અનાદિથી જોવામાં આવતી નથી. એનું નામ સ્વભાવનું અનાદિથી શું થયું છે? ઘાત થયો છે. પરંતુ જો અનાદિ સ્વભાવ, પણ એમ ન સમજવું કે પહેલા તો આવી ગયો ને સ્વભાવ રૂપ શુદ્ધાત્મા હતો. લો એનો મતલબ શું જયેશભાઈ? એનો મતલબ શું? મને પહેલા તો આત્મા સિદ્ધ જેવો શુદ્ધ હતો, 8 કર્મથી રહિત હતો, પરંતુ પાછળથી કર્મ નિમિત્તથી શું લખ્યું? સ્વભાવ ઘાત વડે અશુદ્ધ થયો, એવું નથી. પહેલેથી જ અનાદિથી સ્વભાવનો ઘાત છે, પણ એ લોકો ને પહેલા શુદ્ધ હતો અને પછી ઘાત કર્યો, એવું નથી. હવે જરા સમજો, ટોડરમલજીની આ શૈલી છે કે છેલ્લી લાઈનમાં એક એવી વાત મૂકે છે કે જેમાંથી પ્રશ્ન ઉદ્ભવે. જો વાંચ્યું છું. પણ એમ ન સમજવું કે પહેલા તો સ્વભાવરૂપ શુદ્ધ આત્મા હતો, પરંતુ પાછળથી કર્મ નિમિત્તથી સ્વભાવ ઘાત વડે અશુદ્ધ થયો. એટલે જો પ્રશ્ન જરા વાંચ્યું છું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે વધારે. ઘાત નામ તો અભાવનું છે. હવે જેનો પહેલા સદભાવ હોય તેનો અભાવ કહેવો બને, પરંતુ અહીં સ્વભાવનો તો સદભાવ છે જ નહીં, તો પછી ઘાત કોનો કર્યો?
પ્રશ્નનું સ્વરૂપ ખ્યાલ આવે છે? કેમ કે તમે એક વાત તો કહો છો કે અનાદિથી સ્વભાવ તો વ્યક્ત છે નહીં. કેમ કે સ્વભાવ વ્યક્ત માનો તો સિદ્ધ જેવું થયું, તો અનંત ચતુષ્ટય પ્રગટ થયા અને પછી કર્મોએ શું કર્યું? એનો ઘાત કર્યો. એવું તો છે નહીં. એટલે પ્રશ્ન બહુ માર્મિક છે, સમજો. પ્રશ્ન શું લખ્યું છે? ઘાત નામ તો અભાવનું. આ વ્યાખ્યા, ઘાત નામ અભાવ. કોઈનો અભાવ કરવો એનું નામ શું કર્યું? એનો શું કર્યો? ઘાત. ઘાત નામ તો અભાવનું છે. કોઈનો અભાવ કર્યો એનું નામ એનો ઘાત કર્યો. ઘાત નામ તો અભાવનું છે. હવે જેનો પહેલા સદભાવ હોય તેનો અભાવ કહેવો બને. એટલે એને શું કહેવું છે ખબર પડે છે તમને? એનું શું કહેવું છે? હા, પહેલા તમે અહીંયા આનંદ ચતુષ્ટય માનો, પર્યાયની અંદર સ્વભાવ વ્યક્ત થયો માનો, અને પછી કર્મોએ શું કર્યું? એનો અભાવ કર્યો. કેમ કે ઘાત નામ તો કોનું? અભાવનું. એક વાત, ઘાત નામ તો અભાવનું. હવે બીજી વાત, જેનો સદભાવ હોય એનો અભાવ થાય. હવે તમે અત્યારે સ્વભાવનો સદભાવ તો માનતા નથી, તો પછી સ્વભાવનો સદભાવ તો માનતા નથી, તો પછી આ ઘાતી કર્મોએ ઘાત કોનો કર્યો? ફરીથી ભાઈ, અહીંયા કોઈ વ્યક્તિને કોઈ એનો એક પ્રમાણે મર્ડર કરી નાખ્યો, એનો ઘાત કર્યો, તો સદભાવ હતો ને, તો પછી શું થયું? એનો ઘાત થયો, ભાવ થયો. હતો તો અભાવ થયો. હવે એ કહે છે કે તમે કહો છો અહીંયા સ્વભાવ તો છે જ નહીં, પર્યાયમાં તો વિભાવ છે, અલ્પજ્ઞતા છે, સ્વભાવ તો છે નહીં, અને તમે કહો છો ઘાત કર્યો, પણ ઘાત નામ તો અભાવનું છે. અને અભાવ કોને કહેવાય? જેનો પેલા શું હોય? સદભાવ હોય, એનો અભાવ થાય. હવે તમે એ તો માનતા જ નથી સ્વભાવ, તો પછી કર્મોએ ઘાત કોનો કર્યો? સદભાવ છે નહીં ને ઘાત કોનો કર્યો? ટોડરમલજી છે. હા, આપણે બપોરે જ વાત થઈ ને તમારા ઘરે રમેશભાઈ. ડોક્ટર સાહેબે ટોડરમલજી સાહેબ ઉપર પીએચડી કરેલી છે, વ્યક્તિત્વ કર્તૃત્વ ટોડરમલજીનું. અને ફતેહપુરમાં જયારે પંચકલ્યાણક હતો ને, એ વખતે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની સામે બેસીને ડોક્ટર સાહેબે આ ટોડરમલજી સાહેબનું વ્યક્તિત્વ કર્તૃત્વ, એને જે પીએચડી માટે જ્યાં સમર આપવાનું હતું ને, જ્યાં એ પહેલા ગુરુદેવ શ્રીને ટોડરમલજીનું વ્યક્તિત્વ કર્તૃત્વ સંભળાવ્યું હતું, ત્યાં ફતેહપુર પંચકલ્યાણ અંદર. અને ખૂબ શેની અંદર ક્યારેક ક્યારેક આપણે થોડી ચર્ચા કરતા રહીશું. વ્યક્તિત્વ કર્તૃત્વની અંદર ઘણી બધી વાતો લખેલી છે, અમુક જે આપણા માટે ઉપયોગી પણ છે, પ્રેરણા લેવા જેવી વાળી વાતો છે. જે કોઈ ને રોજના વ્યાખ્યાનમાં આટલા માણસને કેવી રીતની શું સભાને કેવી રીતે ઘટનાઓ ઘટીને એમની રચનાઓ અને એ વખતના સમાજની શું સ્થિતિ હતી, એમના સાથે સહયોગી જે કહે ને સમયસારની જે રચના, ભાવાર્થ પંડિતજી જયચંદજી સાહેબ, રાયમલજી, દીપચંદજી, દોલતરામજી કાસલીવાલ, તો એ બધા એમના સર્કલ, આ બધું અત્યારે ખૂબ ચાલે છે ને, આ અમારું સર્કલ, અમારું સર્કલ, અમારું સર્કલ. હવે તારા સર્કલમાં જોજે, કરી દે ને વાત થોડી. એ જે તારું સર્કલ બનાવ્યું છે, એ સર્કલમાં તમે ભેગા થાવ, તેમાં તમે મોક્ષ માર્ગની ચર્ચા કરો છો કે બંધ માર્ગની ચર્ચા કરો છો? ખ્યાલ ને? સર્કલ બનાવો ના નથી, પણ ટોડરમલજી જેવું સર્કલ બનાવજો કે ચર્ચા કરો તો બંધનમાંથી છૂટવાની ચર્ચા કરો. હા, પણ જ્યાં તમે સર્કલ બનાવ્યું છે એની આગળ તમે ના નમોરી હંતાણમ બોલી શકો. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? કેમ કે એનું જુદું ટ્રેક છે, તારો જુદો ટ્રેક છે. હવે તમે સાથે કેવી રીતે, ખ્યાલ આવે છે ને, કોમ્યુનિકેશન. હવે પછી કોમ્યુનિકેશનમાં તારે જ નીચે ઉતરવાનું થશે. તારે ખ્યાલ આવે મારો કહેવાનો ભાવાર્થ. ડાઉનમાં કોને આવવાનું છે? તારે જ. હવે એ તારે નક્કી કરવાનું છે. જાય છે જો. એટલે શ્રીમદજીએ લખ્યું, વધારે પડતા પરિચય ના થવું.
આત્માના પરિચય થવું. ખ્યાલ આવે છે નહીં? ટોડરમલજીનું પણ જો લોકેશણાથી દૂર રહેતા હતા. કેટલા લોકો મને ઓળખે એવા ચક્કરમાં ના પડતો. તું આત્માની ઓળખ તો આખું લોકાલોક તને ઓળખાઈ જશે. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? અનંત સિદ્ધ ભગવંતો ઉપર સિદ્ધાલયમાં બિરાજે છે ને, એને કોઈ નથી ઓળખતા તો એમને તકલીફ છે, એમના સુખમાં કમી થઈ જાય છે, એમની પૂજા નથી ભણાવાતી તો એમને નુકસાન થાય છે, એમના મંદિર નથી બનતા તો એમનો આનંદ ઓછો થઈ જાય છે. તો તને આટલું બધું શેનું છે કે મને બધા ઓળખે, મને બધા ઓળખે, મને બધા ઓળખે. ઉપર ભગવંતોને કોઈ નથી ઓળખતું છતાં પ્રતિ સમય અનંત સુખને ભોગવટો કરે છે. તો મૂકને એ બાજુનો રાગ વિકલ્પ છોડ. આ ઓળખે તું આત્માને ઓળખવાનો ઉદ્યમ કર. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? થઈ ગયો સમય. બાકી જે છે એ સવારનું વ્યાખ્યાનમાં લઈ લઈશું. આમ તો થોડું વિકલ્પ હતો પણ આ થોડું રહી જાય છે ને, એટલે હા એ કહ્યું ને મેં એટલા માટે કે બસ એ કે ત્યાં ગાડી મતલબ આ ટોડરમલજીનું વ્યક્તિત્વ કર્તૃત્વ પર એમને પીએચડી કરેલી છે આખી. અને આપણે કમસે કમ ટોડરમલજીને થોડું ના જાણીએ ને તો ઠીક નહીં કહેવાય. અને કહ્યું છે એ પ્રમાણે બિંદુ ક્યારેક ક્યારેક મળીશું, ચર્ચા કરીશું. બાકી તો આ બાકી થોડું રહે છે અઘાતી કર્મનું ને થોડું ઘાતી કર્મનું. અને 7મા અધિકારની અંદર આનો મારે બતાવવું છે થોડુંક. ઘાત નામ તો અભાવનું, જેનો સદભાવ હોય એનો અભાવ અને તો છે નહીં, તો પછી ઘાત કોનો કર્યો? ખ્યાલ આવે ને? ઘાત તો કર્યો. હવે અહીં આગળ પ્રશ્ન આવ્યો કે જેનો સદભાવ હોય એનો ભાવ ને એનો ઘાત. હવે અહીંયા આગળ સ્વભાવ તો છે નહીં, તો પછી ઘાતી કર્મે ઘાત કર્યો તો કોનો ઘાત કર્યો? બહુ સુંદર ટોપિક છે, એની વાત આપણે સવારના વ્યાખ્યાનમાં કરીશું. આપણે કાલ સવારે 8 થી 8:30 થી 8:30 મારે 8 થી 8:45 કહો છો ને તમે? હા તો બરાબર ચાલશે. 8 થી 8:45 ઠીક છે, વાંધો નહીં. 8 થી 8:45